اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رواہ البخاری فی الصحیح وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الغلام عقیقۃ فاہریقوا عنہ دما وامیتوا عنہ العذى او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رواہ البخاری فی الصحیح۔ میرے محترم بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آج ایک بہت مبارک پروگرام کی حیثیت سے جمع کیا ہے۔ بچی کی پیدائش پر عقیقے کا انہوں نے انتظام کیا ہے۔ آصف صاحب ہمارے دوست ہیں اور بہت پرانا ہمارا ان سے تعلق ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میری بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو اس کے لیے ہم نے ایک پروگرام ارینج کیا ہے، آپ آ جائیں۔ تو میں نے سوچا کہ اتنا مبارک پروگرام ہے ہمارا، اسی نسبت سے میں کچھ بات کر لیتا ہوں۔ خوشی کا موقع ہے ہمارے لیے، یہ بچی کی پیدائش ہے، گھر میں خوشی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس خوشی کو بابرکت بنائے، والدین کے لیے بھی مزید خوشیاں آنے کا ذریعہ بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایسا خوبصورت مذہب بنایا ہے کہ اس مذہب کے اندر انسان ایک ریلیکس ہو کے زندگی گزارتا ہے۔ یعنی یہ وہ مذہب نہیں ہے کہ جس میں انسان کے لیے جینا دوبھر ہو جائے۔ قربان جو میں اپنے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر، انسان تکلیف میں آئے، میرا نبی دین میں آسانی پیدا کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمیں ہر صورت میں یہی چاہیے۔ ہم اپنے مزدور کو اسے یوں کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اور اس کے بدلے میں یہ اجرت ملے گی۔ اگر وہ مزدور تھوڑا تھک جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں نہیں کام کر سکتا کھڑے ہو کر، مجھے تھوڑا بیٹھنے دو، تھوڑا ریلیکس ہونے دو، تو ہم اس کو کہتے ہیں بس جتنے گھنٹے ریسٹ کرو گے تو اتنے گھنٹے کی ہم دیہڑی کاٹ لیں گے، یا تم ایسے کام نہیں کر سکتے کھڑے ہو کر تو پھر معذرت ہے۔ اور قربان جو میں اپنے اللہ پر، کیسا خوبصورت دین بنایا، ہمیں کہا کہ دن میں 5 نمازیں پڑھو، اس پہ جنت دوں گا۔ تو کسی نے کہا اللہ میں بیمار ہوں، کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا، کہ کوئی بات نہیں، بیٹھ کے پڑھ لو، جنت اس پر بھی دوں گا۔ جیسے کھڑا ہو کر پڑھنے والے کو جنت دوں گا، ایسے بیٹھ کر پڑھنے والے کو بھی دوں گا۔ اس نے کہا یا اللہ طبیعت زیادہ خراب ہے، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، کہا کوئی نہیں، لیٹ کے پڑھ لو۔ کہا جی اللہ لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، کہا کوئی بات نہیں، پھر بھی جنت دوں گا، اشاروں سے پڑھ لو۔ اس نے کہا اللہ اشاروں سے بھی نہیں پڑھ سکتا، سکت ہی ختم ہوئی نمازوں کی، کہا کوئی بات نہیں، نہ پڑھو۔ تو میرے عزیز بھائیو، کیسا خوبصورت دین ہے، کیسا آسان دین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں مشقت میں نہیں ڈالا۔ پابندی اور چیز ہے، مشقت اور چیز ہے۔ مشقت تو یہ ہے کہ آپ نے کام کرنا ہے بہر صورت، اگر اجرت لینی ہے تو۔ پابندی تو ہر انسان اپنی لائف میں کر ہی رہا ہوتا ہے۔ کون سا ایسا آدمی ہے جو اپنی زندگی میں پابند ہو کر نہ چلتا ہو، جو آزاد ہو، جو کہے میں نہیں جاتا آفس، میں نہیں جاتا کاروبار پہ، اور میں نے آج کہیں نہیں جانا؟ کوئی ایسا نہیں ہے۔ ہر انسان نے اپنی زندگی کے اوپر خود پابندیاں لگائی ہوتی ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ پابندی نہ ہو تو زندگی اچھی نہیں بنتی۔ لوگ اپنے بچوں کو پابند کرتے ہیں کہ بیٹا کچھ بننا ہے تو کچھ پابند تو ہونا پڑے گا۔ ہر انسان سمجھتا ہے کہ پابندی میں بلندی ہے، تو جب پابندی میں بلندی ہے تو اسلام ہمیں پابندی سکھاتا ہے، تکلیف میں نہیں ڈالتا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے ساتھ کوئی تنگی تو نہیں چاہتا، اللہ تو تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ فرماتا ہے دین میں نے مشقت تنگی رکھی کوئی نہیں، میں نے تو دین میں آسانیاں رکھی ہیں۔ تو ہمارا دین اللہ تعالیٰ نے آسان بنایا ہے۔ بچے کی پیدائش، اس کو بھی جو خوشی کرتا ہے انسان، اللہ نے اس کو بھی عبادت بنا دیا ہے۔ ایک طبیعی چیز ہے نا کہ آدمی چاہتا ہے میرا بچہ پیدا ہوا ہے، بیٹی یا بیٹا پیدا ہوا ہے، میں کچھ گیدریں کر لوں، دوست احباب بلا لوں، کچھ کھانا پینا اکٹھے کر لیں، گپ شپ لگا لیں۔ تو اسلام اگر سخت ہوتا تو کہتا یہ کن فضول چیزوں میں پڑ گئے ہو،
नमाज रोज़ा करो, इबादत करो, आखिरत की तैयारी करो, बस इन चीज़ों को छोड़ो। क्या हो गया अगर बच्चा पैदा हो गया है तो इतनी ज़्यादा गहने की क्या ज़रूरत है? नहीं, मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको सुन्नत बना दिया कि करो भी सही, सवाब भी कम हो। आपके अपने जो बेटे हुए छोटी उम्र में, वो तो खैर फौत हो गए, और उसके बाद उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत भी नहीं किया था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो बच्चे पले बढ़े वो आपके हसनैन करीमैन हैं रज़ी अल्लाहु अन्हुमा। हज़रत हसन और हज़रत हुसैन को आप अपना बेटा कहते थे, और जब ये पैदा हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद हज़रत हसन का अक़ीक़ा किया, ख़ुद हज़रत हुसैन का अक़ीक़ा किया, कहा ये मेरे अपने बच्चे हैं। तो हदीस में आता है 2 मेंढे हज़रत हसन की तरफ से ज़िबा किए, फिर जब हज़रत हुसैन पैदा हुए 11 महीने बाद तो 2 मेंढे हज़रत हुसैन की तरफ से ज़िबा किए। ये लोगों को बता दिया कि बच्चे के ऊपर अक़ीक़ा करना मुझ पैगंबर की सुन्नत है। फिर जो बच्चे की पैदाइश पर अक़ीक़ा होता है, इसका फ़ायदा क्या है? एक तो सुन्नत हुई, सवाब मिला, बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरा ये आपने फरमाया, बुखारी की हदीस है, अहरीक़ु अन्हु दमन, बच्चे की तरफ से अक़ीक़ा करो, क्या होगा? कअमीतु अन्हुल अज़ा, बच्चे के ऊपर आने वाली बलाएँ, तकलीफ़ें, परेशानियाँ वो अल्लाह इस अक़ीक़े की बरकत से टाल देगा। लिहाजा जिस बच्चे की तरफ से अक़ीक़ा कर दिया जाता है, अल्लाह ताला आने वाली परेशानियाँ उससे टाल देता है, और उस बच्चे के मुक़द्दर में अल्लाह आसानियाँ लिख देता है, और उसके लिए आसानियों की राहें हमवार कर देता है। तो ये अक़ीक़ा इतनी बड़ी मुबारक शय है और इतनी ऊंची शय है। और फिर मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ख़ुद किया अक़ीक़ा, और अक़ीक़ा करके सुन्नत भी करार दिया, और बताया भी सही कि इससे तुम्हारे बच्चे पर आने वाली बलाएँ और आने वाली तकालीफ़ टल जाती हैं। और फिर मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बताया कि अक़ीक़ा करना कैसे है। आपने फरमाया, अनिल ग़ुलाम शातान व अनिल जारियति शातुन, लड़का पैदा हो तो उसके लिए 2 बकरे करो, लड़की पैदा हो तो उसके लिए 1 करो। फिर आपने आगे ये भी फरमाया, ज़ुकरानन कुन्ना अम इनासन, बकरा हो या बकरी हो इसकी कोई परवाह नहीं है। यानी ऐसा नहीं है जैसे हमारे मुआशरे में है कि लड़के के लिए तो बकरा और लड़की के लिए बकरी, ऐसा नहीं है। बकरा हो या बकरी हो, लड़के के लिए 2 कर लिए जाएं और लड़की के लिए 1 कर लिया जाए। अगर कोई 1 ही करता है, लड़के के लिए भी उसने 1 कर लिया तो भी ठीक है, उसमें भी कोई हर्ज की बात नहीं, इससे भी सुन्नत अदा हो जाएगी। तो दीन को आसान किया और ख़ुशी का ज़रिया बनाया, दोस्त अहबाब इकट्ठे हो जाएं, अक़ीक़े का खाना खा लें, तो एक सुन्नत की अदायगी हो गई है। फिर अल्लाह के नबी ने इस दीन को और आसान किया। और कैसे आसान किया कि अगर एक आदमी बकरा नहीं ज़िबा कर सकता, पहले तो कहा ना 2 होने चाहिए, 2 नहीं है तो 1 कर ले, और अगर 1 भी नहीं हो सकता तो वो किसी बड़े जानवर में हिस्सा रख ले तो भी अक़ीक़ा हो जाएगा। एक जानवर लिया, उसमें 7 हिस्से होते हैं, 7 आदमी मिल गया, सब ने कहा जी मेरे बच्चे की तरफ से हिस्सा, मेरे बच्चे की तरफ से हिस्सा, मेरे बच्चे की तरफ से हिस्सा, तो 7 हिस्से रख लिए तो अक़ीक़ा हो गया। किसी ने अपने बेटे की तरफ से 2 हिस्से रख लिए, बेटी की तरफ से 1 हिस्सा रख लिया तो ठीक है, अगर सब ने 1-1 रख लिए तो भी ठीक है। तो एक बड़े जानवर में भी हिस्से रखे जा सकते हैं। अक़ीक़े को इस हद तक आसान कर दिया। फिर इससे भी आसान किया, कुर्बानी के दिनों में बकरा ईद के मौके पर जानवर वैसे ज़िबा हो रहे होते हैं, लोग उसमें कुर्बानियों के हिस्से रख रहे होते हैं। अगर कोई कुर्बानी के अय्याम में भी अक़ीक़े के लिए हिस्सा रख ले, कुर्बानी के जानवर में कोई आदमी अपना एक अक़ीक़े का हिस्सा डाल दे, 2 आदमी अपने अक़ीक़े के हिस्से डाल दें, ठीक है, कुर्बानी वालों के जो हिस्से कुर्बानी के होंगे उनकी कुर्बानी हो जाएगी, अक़ीक़े वालों का अक़ीक़ा हो जाएगा। इस हद तक अल्लाह ताला ने अपने शरीयत को, अपने दीन को आसान किया। किस लिए? ताकि उम्मत आसानी के साथ दीन पर चलती रहे। फ़ायदा क्या होगा? अमीतु अन्हुल अज़ा, जब बच्चे की तरफ से अक़ीक़ा हो जाएगा, अल्लाह ताला उससे बलाओं और तकलीफ़ों को दूर कर देगा। ये मेरे नबी ने हमें आसान सा दीन बयान फरमाया है। फिर आपने एक हदीस में फरमाया, तिरमिज़ी की है, बच्चे की तरफ से अक़ीक़े के बारे में आपने फरमाया कि युज़बहु अन्हु फ़िल यौमिस साबिअ, जब बच्चे का 7वां दिन हो तो उसकी तरफ से अक़ीक़ा कर दो। और क्या करो 7वें दिन? फरमाया वयुसम्मा, और उसका नाम भी रख दो। और क्या करो? आपने फरमाया युहलक़ु रअसुहु, उसके सर के बाल मूंड कर
उन बालों के वज़न के बकदर जितनी चांदी बनती है उतनी चांदी या चांदी की कीमत वो 500 रुपये भी तकरीबन नहीं बनता, इतने पैसे सदका कर दिया करो। ये आसान सा दीन बता दिया। तो 7वें दिन में गोया कि बच्चे और बच्ची की पैदाइश पर 3 काम करने होते हैं। एक अकीका करना होता है, सुन्नत है, कोई कर ले तो सवाब है, ना करे तो गुनाह नहीं है। दूसरा बच्चे का नाम रखना होता है, और तीसरा उस दिन उसके सर के बाल मूंड कर उसके वज़न के बकदर चांदी के पैसे, ये चांदी की मिकदार सदका कर दी जाती है। ये अल्लाह ताला ने हमें एक आसान दीन अता फरमाया है और उसके पीछे बरकतों का अंबार लगा दिया है। फिर और आसान कर दिया। सिद्दीक़ा कायनात अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने, अम्मी आयशा फरमाती हैं ये 7वें दिन अकीका कर लो। फ़इल्लम यकुन, 7वें दिन कोई आदमी नहीं कर सकता या नहीं कर सका तो फरमाया फ़फ़ी 14, 14वें दिन में अकीका कर लो। 14वें दिन में नहीं कर सकता, फरमाया फ़फ़ी 21, तो फिर 21वें दिन में कर लो। यानी हमें ये बताया अगर आप किसी भी मसले की वजह से 7वें दिन नहीं कर सके तो फिर 14वां, 21वां, 28वां, 35वां। अब इसका हिसाब कैसे रखेंगे? जिस दिन बच्चा पैदा हुआ है उसके पिछले दिन में आप कभी भी अकीका कर सकते हैं। मसलन जिस बच्ची का आज अकीका है ये 7वें दिन के लिहाज से आज जुमरात बन रही है, यानी गुज़श्ता जुमे को पैदाइश हुई है तो आज जुमरात 7वां दिन है और अगला जुमरात 14वां दिन होगा, अगला जुमरात 21वां दिन होगा अम्मी आयशा के कौल के मुताबिक। इस तरह किसी भी जुमरात को अगर ये अकीका कर लिया जाए तो भी ये 7वें दिन के शुमार में आ जाएगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे जो अकीका नहीं कर सके, करना चाहते थे, या आइंदा कभी औलाद पैदा होती है और 7वां दिन वो नहीं रख सकते अपने अकीके का, तो उसको इस तरह आगे करते चले जाएं। जिस दिन बच्चा पैदा हुआ है उसके पिछले दिन अकीका कर लें, वो उसका 7वां दिन ही शुमार होगा। थोड़ा पानी डालो। तो ये मैंने थोड़ा सा आपसे आपके सामने अकीके के बारे में अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला ने हमें कैसा खूबसूरत दीन दिया है। और जिस निस्बत से आज प्रोग्राम है वो हमारे दोस्त भाई आसिफ साहब की बच्ची की पैदाइश है, तो मैं चंद बातें बच्ची की पैदाइश पर अर्ज़ करना चाहता हूँ क्योंकि हमारा वक्त महदूद है और मैं उसी वक्त के अंदर ही बात मुकम्मल करना चाहता हूँ। बच्ची का पैदा होना, ये ज़रा आप गौर से समाअत फरमाएंगे मेरी इन चंद गुज़ारिशात को। बच्ची का पैदा होना ये अल्लाह की बड़ी नेमत है, बड़ी अता है। अगर किसी घर में बच्ची पैदा हो जाती है, हमारे यहाँ आम तौर पर रुझान बेटे की पैदाइश पर खुशी मनाने का है। मुझे तो इस पर हैरत हो रही है कि बच्ची की पैदाइश पर इतनी अरेंजमेंट कर दी है, तो ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है। बच्ची की पैदाइश क्या मुबारक है। हदीस मौकूफ़ है, हज़रत वासिला इब्न अस्का कहते हैं ये उस औरत की शान बयान कर रहा हूँ जिस औरत की औलाद में बच्ची पैदा हुई है। हमारी बहन है जिनकी बच्ची पैदा हुई है, ये रिवायत में आता है मिन युमनिल मरअती तबकीरुहा बिल उनसा, जिस औरत के हमल से पहला बच्चा बेटी हो वो औरत खुशकिस्मत ही नहीं, फरमाया वो औरत बाबरकत होती है, वो औरत ही बरकतों भरी है जिस औरत के हमल से पहला बच्चा दुनिया में जो आया है वो बेटी थी। तो ये इंतहाई सआदत की और खुशकिस्मती की बात है उस बहन के लिए भी कि जिसके बतन से बच्ची पैदा हुई है, और उस बाप के लिए भी कि जिनके घर में पहली औलाद बच्ची आई है। क्योंकि जिस घर में बच्ची पैदा होती है आसमान में धूम मच जाती है, निज़ाम आलम ऊपर वाला सारा हरकत में आ जाता है। मजमा उस ज़वाइद की हदीस है कि जब किसी घर में बच्ची पैदा होती है, हबत मलकुम मिनस समाई फी सुल्लमिन मिन नूर, आसमान से एक फरिश्ता आता है और वो नूर की सीढ़ी लगाता है। कहाँ आता है? हत्ता यंतहिया इलैहा बिल बरका, जिस घर में बच्ची पैदा हुई होती है वो फरिश्ता ऊपर से लगाकर सीढ़ी नूर की सीधा उसी घर में उतरता है जिस घर में बच्ची की पैदाइश हुई है। बेटा तो औलाद होता है, बेटा भी औलाद होता है, लेकिन फरिश्ते का उतरना उस घर में है जिस घर में बच्ची पैदा हुई है। फिर वो फरिश्ता आता है और आकर क्या करता है? यदहु अला नासियतिहा, वो फरिश्ता उसकी पेशानी पर अपना हाथ रखता है। व जनाहहु अला जसदिहा, और उसके जिस्म पर अपने परों को मलता है और फिर उससे कहता है निअमल खालिक, तेरा मेरा रब अल्लाह है, कितना अच्छा बनाने वाला है। अगला जुमला जो फरिश्ता आकर कहता है वो सुनने का है। वह कहता है ज़ईफ़तुन खरजत मिन ज़ईफ़िन,
مجھے اللہ نے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ جا اس کو بتا دو کہ تو کمزور ہے اور جس عورت ذات سے تو پیدا ہوئی ہے وہ بھی کمزور ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، تو میں تم کمزوروں کی شان بڑھانا چاہتا ہوں کیا؟ کہ لوگوں کو بتاؤ المقیم علیہا معان یوم القیامہ، اس بچی کی جو آدمی بھی پرورش کرے گا، اس بچی کی جو آدمی بھی کفالت کرے گا، میں رب ذوالجلال قیامت والے دن اس کی مدد کروں گا۔ بچی کی پرورش کرنے والے کو قیامت والے دن مدد ملتی ہے اللہ کی، یہ میرے پیغمبر کا فرمان ہے۔ تو کیا برکت ہے اس بچی کی جو پیدا ہوئی، کیا بابرکت ہے وہ خاتون جس کے پیٹ سے پہلا حمل بچی ہوا، کیا بابرکت ہے وہ مرد جس کے گھر میں پہلی اولاد بچی آئی ہے۔ یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ خود میرے پیغمبر کی 7 اولاد تھی، 3 بیٹے تھے، ساری چھوٹی عمر میں انتقال کر گئے، اور عبداللہ تھے، قاسم تھے، ابراہیم تھے، سب سے بڑا ابراہیم تھا، 18 مہینے کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آپ کے سامنے جو پلی بڑی ہیں وہ بیٹیاں ہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ رضی اللہ عنہن، یہ آپ کے سامنے پلی بڑی، سب کی شادیاں ہوئیں۔ سب سے آخر میں جو آپ کی بیٹی تھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، آپ کے ساتھ رہی، اور پھر آپ کے بعد ان کا انتقال بھی ہوا۔ تو آپ نے بچیوں کی شادیاں کی ہیں، بیٹوں کی نہیں کی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی بیٹا نعوذ باللہ برکت نہیں ہے، لیکن میں یہ کنسپٹ توڑنا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو پھیلا ہوا ہے کہ بیٹا نعمت ہے اور بیٹی رحمت ہے، میں کہتا ہوں کہ بیٹی رحمت بھی ہے، بیٹی نعمت بھی ہے، بیٹی برکت بھی ہے، بیٹی سعادت بھی ہے، بیٹی سب کچھ ہے۔ بیٹا بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن بیٹی کے اپنے ہی کہنے، دیکھیں ایک آدمی کے 2 بزنس ہوں، ایک چھوٹا ہو اور ایک بڑا ہو، وہ چھوٹے بزنس کو بھی اللہ کی نعمت سمجھتا ہے، لیکن کہتا ہے بڑا بزنس تو پھر بڑا بزنس ہے۔ بیٹا بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن بیٹی پھر بیٹی ہے۔ وہ کیسے؟ ابو داؤد کی حدیث ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا، کیا شان ہے بیٹی کی، آپ نے فرمایا من ولدت لہ ابنۃ، جس آدمی کے گھر بیٹی پیدا ہوئی تو وہ 3 کام نہ کرے، فلم یعیدھا ولم یہنھا ولم یؤثر ولدہ علیہا، بیٹی کی پیدائش پر اس کو زمین میں زندہ دفن نہ کرے جیسے زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا، ولم یہنھا، بیٹی کو کبھی یہ احساس نہ ہونے دے کہ میری نظر میں بیٹا اونچا ہے تو نیچے ہے، تیری شان کم ہے، اس کی بے اکرامی نہ ہونے دے، اس کو عزت دے۔ تیسرا ولم یؤثر ولدہ علیہا، زندگی میں کبھی بیٹے کو اپنی بیٹی پر ترجیح نہ دے کہ بیٹا آگے اور بیٹی پیچھے ہے، برابر ان کو عزت اور مقام دے۔ جو آدمی یہ 3 کام کر دے، میرے پیغمبر فرماتے ہیں ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ نے اس کے مقدر میں جنت لکھ دی ہے، اس لیے کہ اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی اور اس نے بیٹی کو عزت دی۔ یہ ایک بیٹی ہے، اور اگر بیٹیاں 2 ہو جائیں تو میرے پیغمبر نے ان کا الگ بیان کیا، بیٹیاں 3 ہو جائیں ان کا الگ بیان کیا، بیٹیاں 2 ہو جائیں آپ نے فرمایا ما من مسلم تدرک لہ ابنتان، جس آدمی کو اللہ 2 بیٹیاں عطا فرمائے فیحسن الیہما ما صاحبتاہ، وہ اپنے بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے، تو اسی طرح وہ آدمی اپنی بیٹیوں سے حسن سلوک کرتا کرتا فوت ہو گیا، جب آخرت میں پہنچے گا ادخلتاہ الجنہ، یہ دونوں بیٹیاں اس کو جنت میں داخل کرا کے آئیں گی، اس لیے اللہ نے اس کو 2 بیٹیاں دی اور اس نے بیٹیوں کو سنبھالا۔ ایک اور حدیث مسلم کی، آپ نے فرمایا جس من اعلی جاریتین، جس آدمی نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی، پچھلی حدیث میں آپ نے بیٹیاں فرمایا، یہاں آپ نے لڑکیاں کہا، وہ بہنیں بھی ہو سکتی ہیں، بھانجیاں بھی ہو سکتی ہیں، کوئی ہو سکتی ہیں، فرمایا جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی حتی تبلغا، بچیاں بالغ ہو گئیں تو اس نے ان کی پرورش کرتا رہا، جاء یوم القیامت ہوا وانا، یہ 2 بچیوں کی پرورش کرنے والا اور ان کے گھر بنا دینے والا، یہ جب قیامت والے دن آئے گا، آپ نے فرمایا، پھر آپ نے ایسے کیا، آپ نے فرمایا میں اور یہ 2 ہم دونوں ایسے ساتھ ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ ہیں، یہ آدمی میرے ساتھ اٹھ کر روز محشر نمودار ہوگا، اس لیے کہ دنیا میں یہ بچیوں کی پرورش کر کے لایا ہے۔ پھر بیٹیاں 3 ہو جائیں تو آپ نے الگ حدیث اس کے لیے بیان فرمائی تاکہ پتہ چلے کہ بیٹیوں کا کیا مقام ہے۔ آپ نے فرمایا من اعلی 3 بناتن، اللہ کسی کو 3 بیٹیاں دے دے تو وہ کیا کرے، فرمایا فأدبہن وزوجہن واحسن الیہن، وہ ان 3 بیٹیوں کو اچھی تعلیم و تربیت دے، اور یعنی دین کے مطابق تعلیم و تربیت دے، زوجہن ان کی شادیاں کرا دے،
अहसना इलैहिन्ना, ज़िंदगी भर उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आता रहे, फलाहुल जन्नह, जन्नत इसकी मुक़द्दर हो गई। ये अल्लाह ताला ने उसके मुक़द्दर में जन्नत लिख दी कि उसको 3 बेटियां मिली और उसने तीनों बेटियों को आखिर तक हुस्न सलूक के साथ चलाया। एक हदीस आपने और भी बयान फरमाई जिसमें आपने यही फरमाया कि जिसकी बेटियां हों 3 तो उसको अल्लाह जन्नत देता है। तो सहाबा तो फिर उशाक थे जन्नत के। तो एक साहबी ने कहा या रसूलल्लाह व इब्नतान, अल्लाह बेटियां 2 दे दे, फिर 3 है ही नहीं, अब क्या करें? आपने फरमाया व इब्नतान, बेटियां 2 हों, उनके साथ अच्छे सलूक से पेश आता रहे, उनके लिए भी जन्नत है। तो साहबी ने कहा या रसूलल्लाह व वाहिदतुन, बेटी हो ही 1, तो 3 पैदा ही ना हो, 2 पैदा ही ना हो, तो अब क्या करें? आपने फरमाया व वाहिदतुन, 1 बेटी हो उसके साथ भी हुस्न सलूक से पेश आता रहे तो भी जन्नती है। ये वो बेटियां हैं जो इंसान को जन्नत का मुस्तहिक बना देती हैं। इससे बढ़कर आपको एक हदीस सुनो। आपने फरमाया मनिब्तुलिया बिशैइन मिनल बनाति फअहसन इलैहिन्ना, किसी आदमी पर बेटियों की जिम्मेदारी डाली गई, या आपने बेटियों की तादाद नहीं बताई, ये बताया कि बेटियां ज़्यादा हों, बस इतना कहा कि ज़्यादा बेटियां हों। फिर आगे आपने कोई हिंसा नहीं बताया, 3 हों, 4 हों, 6 हों, 8 हों, नहीं बताया। बेटियां उस पर आई, उनकी जिम्मेदारी आई, और ये अपनी सारी बेटियों के साथ हुस्न सलूक से पेश आता रहा, उनको मोहब्बत देता रहा, प्यार देता रहा, उनको संभालता रहा, उनको ज़िंदगी में कभी एहसास नहीं होने दिया कि तुम मेरे ऊपर कोई बोझ हो। बेटे होते तो चलो अच्छा था, बेटियां हूँ अब गुजारा कर रहा हूँ, ये एहसास ज़िंदगी भर नहीं होने दिया। उनके साथ हुस्न सलूक से प्यार मोहब्बत से चलता रहा। इसको ज़रा गौर से समात फरमाना। मेरे पैगम्बर ने फरमाया ये आदमी जब क़यामत वाले दिन आएगा, बिलफर्ज अगर ये गुनहगार भी निकला, अल्लाह के नाफरमानी भी इससे हो गई, लेकिन क़यामत वाले दिन आया और ये बेटियों के साथ हुस्न सलूक करने वाला था, ये जहन्नम को जाने लगेगा। तो वो जो बेटियां जिसकी इसने परवरिश की थी, हुस्न सलूक की थी, वो सारी बेटियां मेरे पैगम्बर के अल्फाज हैं, कुन्ना लहू सित्रन मिनन नार, वो आग के आगे, जहन्नम के आगे, दोज़ख के आगे एक दीवार बनकर खड़ी हो जाएंगी, कहेंगे बाबा इधर नहीं, जन्नत को जाओ, इसलिए कि तुमने हमारी परवरिश की थी। आज हम बेटियां तुम्हारे लिए जहां जहन्नम के आगे आड़ हैं, ये रास्ता आपका जन्नत को जाता है, आप उसका रुख करें। बेटियों को पालने वाले, बेटियों की परवरिश अच्छे तरीके से करने वाले, हुस्न सलूक करने वाले, वो उनको जन्नत की राहें दिखा देते हैं और उनको जन्नत तक पहुंचा देते हैं। वो उनकी औलाद, वो उनको बेटियां, वो उनको जहन्नम से मोड़ देती हैं। ये वो बेटियों का मकाम है। फिर बेटी की शादी कर दी, मुझे अभी हदीस याद आई, बेटी की शादी कर दी, बाद वो बेटी फिर वापस आ जाती है। खामद फौत हो गया, उसका इगवा हो गया, जेल में चला गया, तलाक दे दी, बेटी फिर वापस आ गई है। ज़िंदगी भर पाला पोसा, बड़ा किया, जहेज बनाया, शादी कर दी, जिम्मेदारी टल गई, लेकिन फिर दर पर आ गई। तो मेरे पैगंबर एक दफ़ा सहाबा में बैठे थे, तो आपने सहाबा से पूछा बताओ कायनात का सबसे अफजल तरीन सदका क्या है? सहाबा ने कहा अल्लाह रसूल ही जाने। तो आपने फरमाया आपका अपनी उस बेटी पर खर्च करना, इब्नतुका मरदूदतुन इलैक लैसा लहा कासिबुन गैरुक, तेरी वो बेटी जो तेरे पास फिर वापस आ गई और उसका तेरे अलावा कोई कमाने वाला नहीं, तेरा अपनी उस वापस आई हुई बेटी पर खर्च करना कायनात का अफजल तरीन सदका शुमार होता है। इसके बराबर कोई सदका नहीं होता जो माल अपनी वापस आई हुई बेटी के ऊपर खर्च हो रहा होता है। यहाँ बेटियाँ घर में आ जाएं, बच्चों समेत 3 दिन ठहर जाएं, चौथे दिन भाइयों के तेवर भी बदले होते हैं और बाप का रुख भी वो नहीं रहता जो शुरू में होता है। और यहाँ मेरे पैगंबर फरमा रहे हैं जब तक तुम्हारे पास रहे खर्च करते रहो और जन्नत के लिए अफजल सदका लिखवाते रहो। तो मेरे अजीज़ भाइयों, अल्लाह ताला ने हमें बहुत बड़ी दौलत दी है कि ये मज़हब इस्लाम दिया है, जिसने हमें इस्लाम की रोशनी में ये खूबसूरत ज़िंदगी अता फरमाई है। और मेरे नबी वो बेटी को इज़्ज़त देते थे, आपने फरमाया औलाद को इज़्ज़त दो। ये तो हमारे यहाँ मशहूर है कि वालिदैन को इज़्ज़त दो। ये तो हमारे यहाँ मशहूर है कि वालिदैन की इज़्ज़त करो, बिलाशुबा ये ठीक है, वालिदैन की इज़्ज़त करो, लेकिन मैं आपको ये हदीस सुनाना चाहता हूँ इब्न माजा की, अक्रिमू औलादकुम, मेरे पैगंबर फरमाते हैं अपनी औलाद को भी इज़्ज़त दो। वो बेटी हो उसको इज़्ज़त दो, वो बेटा हो उसको इज़्ज़त दो।
इंसान के लिए बेटी और बेटा नेमतें हैं, इंसान के लिए रहमतें हैं। औलाद इंसान के लिए अल्लाह की एक नेमत है। अल्लाह कुरान में फरमाता है यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, मेरी नेमतों में से ये चीज़ें हैं, मैं बेटियां देता हूं और बेटे देता हूं। कि बेटी और बेटे का मिल जाना, औलाद का मिल जाना मेरे रब की रहमत है, मेरे रब की नेमत है, मेरे रब की अता है। तो अल्लाह ताला ने औलाद को हमारे लिए नेमत बनाया और फिर हमें कहा भी सही कि अपनी औलाद को इज़्ज़त दो। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे तो आपके साथ एक सहाबी थे, मजलिस ऐसे आम लगी हुई थी, तो जो आपके साथ वो बैठे हुए थे तो उनका एक बच्चा आया, बेटा था, वो आया और अपने बाप के करीब आया तो उन्होंने उसको, आने वाले बेटे को अपनी दाईं रान पर बिठा लिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बच्चा आया, वो हदीस में आता है बेटा था या बेटी थी, तो दूसरा बच्चा आया तो उसने आगे बिठा दिया उसको। आपने फरमाया हल्ला कुंता सव्वैता बैनहुमा, काश दोनों के दरमियान बराबरी करता, औलाद औलाद है, एक बेटे को बिठाया तो दूसरे बेटे को भी यहाँ बिठा लेते। तो उसने दूसरे को उठाया, दूसरी रान पे बिठा लिया। आपने फरमाया अल-आन, हाँ अब बराबर हुआ है कि अपने बेटों को इज़्ज़त दो। बेटा आया है आपने बिठा लिया, दूसरा बेटा आया है तो आपने उसको क्यों नहीं बिठाया? आप अपने उस बेटे को भी इज़्ज़त दो, उसको भी अपने ऊपर बिठाओ। और ख़ुद मेरे पैगंबर, आपके बेटे तो हसन और हुसैन थे, आपने बताया कि मैं अपने बेटों को कैसे इज़्ज़त देता हूँ। मजमू ज़वाइद की हदीस है, अल्लाह के नबी कमरे में आ जाते थे और अपने दोनों हाथ मुबारक को नीचे ज़मीन पर रख लेते थे और अपने पाँव मुबारक रखते, फिर ऐसे हो जाते थे जैसे ऊँट होता है। आप हसन और हुसैन अपने बेटों को ऊपर बिठा देते, फिर अंदर चलते कमरे के अंदर, फिर फरमाते निअमल जमलु जमलुकुमा, हसन हुसैन बताओ तुम्हारा ऊँट कितना अच्छा ऊँट है। ये अपने बेटों को मकाम भी दे रहे हैं, मोहब्बत भी दे रहे हैं, प्यार भी दे रहे हैं। आप नमाज पढ़ते थे, आपके बेटे हसन और हुसैन आ जाते, आपकी कमर पर सवार हो जाते। एक दफ़ा आप सजदे में थे और हसन आए और आपके ऊपर चढ़ गए। हदीस में आता है अताल सजदा था, अल्लाह के नबी ने सजदा लंबा कर दिया। जब तक हसन नीचे नहीं उतरे मेरे पैगंबर ने सजदे से सर नहीं उठाया। बताया बेटियों को इज़्ज़त दो, बेटों को इज़्ज़त दो, ये अल्लाह की नेमतें हैं, अल्लाह की रहमतें हैं। हमारे मुआशरे में बेटियों को कम इज़्ज़त दी जाती है, ये अल्लाह की नेमत है। जैसे बेटा बिलाशुबा एक नेमत है, ऐसे बेटी भी अल्लाह की एक नेमत है। घर में बेटा पैदा हो खुशियाँ मनानी चाहिए, अल्लाह की नेमत घर में आ गई है। बेटी पैदा हो खुशियाँ मनानी चाहिए कि अल्लाह की नेमत घर में आ गई है। जो इंसान अपनी औलाद को इज़्ज़त देता है, अपनी औलाद को मकाम देता है, ये मेरे पैगंबर की सुन्नत पर अमल पैरा होने वाला है। तो ये मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, हम सारे बड़े बैठे हैं, सारे शादीशुदा हैं, हमारी औलादें हैं, हम अपने बच्चों को इज़्ज़त दिया करें, बच्चों को डांटा ना करें। आपके पास खिदमत करते थे हज़रत अनस, 10-12 साल के बच्चे थे तो आपकी खिदमत में लग गए, तो आपने उनको अपना बेटा बना रखा था। सही मुस्लिम की हदीस है, आप उनको कहते थे या बुनैया, अनस प्यारा बेटा क्या हाल है, तो उसको बेटा कहते थे। तो आप देखें कैसे अपने बच्चों को इज़्ज़त दे रहे हैं और उनको डांट डपट नहीं कर रहे। एक दफ़ा आपने अपने बेटे अनस को भेजा बाज़ार से कोई काम करने के लिए, कोई चीज़ लाने के लिए। अनस बच्चा था 10-12 साल का, वो बाहर गया तो बच्चे खेल रहे थे, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। तो बाहर बच्चे खेल रहे थे तो बच्चा होता है, वो जाकर उनके साथ खेल में लग गए। मेरे नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में इंतज़ार कर रहे हैं कि बच्चा कब चीज़ लेकर आता है, बच्चा वापस ही नहीं आया। आप खुद बाहर निकल गए, आपने देखा तो वो बच्चों की खेल हो रही है, वो पीछे खड़ा हुआ मस्त खड़ा है, बच्चों को देखे जा रहा है। अब आप सोचें ज़रा, मैं अपने बेटे को भेजूँ, मेरा बेटा मसला साथ आया हुआ है 10-12 साल का, मैं उसको कहूँ बेटा रुमान जाओ, मेहमान आए हुए हैं, ज़रा बोतल तो ले आओ बाहर से, और मैं अंदर बैठा हूँ, बेटा आता आया, बाहर निकलूँ वो गुम है खेल में, तो मैं क्या करूँगा, सीधा थप्पड़ आएगा, कहेंगे घर में मेहमान बैठे हुए हैं और तुझे पता नहीं है। अब मेरे आका को देखना, औलादों को इज़्ज़त दे के दिखलाई है। आप बाहर गए तो अनस गुम खड़े हैं खेल में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो बाहर उनकी इस गुद्दी पर हाथ रखा, तो जैसे अनस ने ऊपर देखा तो चांद चमक रहा था मेरे सरकार के मदनी चेहरे का। तो चेहरा कैसा था, मैं ये नुक्ता बताना चाहता हूँ। जब उसने ऊपर देखा तो वो वालिद हैं जिन्होंने बेटा बना रखा है, और वो काम के लिए भेजा था, मैंने किया नहीं। हदीस में आता है वह हुआ यदहकु, जब अनस की निगाह मेरे आका की निगाहों से टकराई तो चेहरा अनवर मुस्करा रहा था। आप गुस्से में नहीं थे,
چہرے پہ جلال نہیں تھا، چہرے پہ حسن، چہرے پہ خوشی تھی، چہرے پہ ضحک تھی، تبسم تھا، مسکراہٹ تھی۔ پھر آپ نے پوچھا انس جو کام میں نے کہا تھا وہ ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ الان اذهب یا رسول اللہ، بس یا رسول اللہ اب جا رہا ہوں۔ تو آپ نے ان کو کچھ نہیں کہا اور وہ انس کام کرنے چلا گیا۔ اب سوچیں میں اور آپ، ہمارا بیٹا ایسے بار کر رہا ہو، ہم نے اس کا کیا کرنا تھا؟ ہم نے تو زبان سے گالی بعد میں نکالنی تھی، تھپڑ پہلے رسید کرنا تھا۔ میرے پیغمبر نے اس موقع پہ کہا یا انیس هل ذهبت حیث ما امرتک، یہ بھی نہیں کہا کہ انس وہ کام کر لیا ہے جو میں نے بھیجا تھا، یہ نہیں کہا۔ آپ نے فرمایا یا انیس، اے میرے پیارے انس وہ کام کر لیا ہے جو میں نے آپ کو کہا تھا۔ اس موقع پر بھی بیٹے کو پیارا انس کہا، غصے کا اظہار نہیں کیا۔ ہمیں بتایا ہے اولاد کو عزت دو، بیٹی ہو عزت دو، بیٹا ہو اس کو عزت دو، یہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے۔ پورے قرآن میں کئی جگہ آیا ہے جہاں نبیوں نے اپنی اولادوں کو نصیحتیں کی ہیں، اور یا حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بارہا نصیحتیں کی ہیں۔ میں نے ایک دفعہ پورے قرآن کو اپنے علم کے مطابق ڈھونڈا، پرکھا، جانچا کہ جہاں جہاں بیٹے کو پکارا گیا ہے تو کیسے پکارا گیا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، میں جس آیت کو اٹھا کر دیکھتا تھا کسی آیت میں نہیں تھا کہ نبی نے اپنے بیٹے کو پکارتے ہوئے کہا ہو کہ میرا بیٹا۔ ہر جگہ تھا یا بنی لا تقصص رؤیاک، یا بنی اقم الصلاۃ، یا بنی، ہر جگہ کا اے میرا پیارا بیٹا، اے میرا پیارا بیٹا، اے میرا پیارا بیٹا۔ بیٹے کو پکارتے ہوئے بھی اس کو پیارا کہا ہے۔ ہمیں یہ بتایا کہ اولاد کو پیار دو، اولاد کو محبت دو، اولاد کو عزت دو۔ گھر میں کیا ہوتا تھا، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو حضرت انس آئے تو کوئی چیز ان سے نقصان ہو گیا، کوئی چیز ٹوٹ گئی، تو گھر والوں میں سے کسی نے ان کو ڈانٹ دیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا دعوہ، کچھ نہ کہو، کچھ نہ کہو، فإنہ قدر ما کان ان یکون، جو مقدر میں نقصان ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، اگر کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے تو یہ مقدر میں ٹوٹنا تھا ہی تھا، دعوہ، اس کو کچھ نہ کہو، چھوڑ دو۔ ہمیں پیغام دیا کہ بعض دفعہ بچہ گھر میں کوئی چیز توڑ دیتا ہے، نقصان کر دیتا ہے، ہمیں کبھی بچے کو تھپڑ نہیں مارنا چاہیے۔ بخاری کے حدیث ہے ما ضرب بیدہ احدا قط لا امرأة ولا خادما الا ان یجاہد فی سبیل اللہ، میرے پیغمبر نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو تھپڑ نہیں مارا، کبھی نہیں مارا، نہ بیوی کو مارا، نہ کسی ملازم کو مارا۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے آپ نے تلوار اٹھائی تو اٹھائی، ورنہ آپ نے کبھی کسی کو تھپڑ نہ مارا۔ یہ ہمیں سبق دیا کہ اولاد کو زبان سے سمجھو۔ ہم کہتے ہیں نا بچوں کی تربیت نہیں ہوتی جب تک ڈنڈا نہ اٹھایا جائے، تھپڑ نہ مارا جائے، بگڑ جاتے ہیں۔ یہ میرے عزیزوں غلط ہے۔ جتنی اچھی تربیت حسن اخلاق سے ہوتی ہے، پیار اور محبت اور عزت دینے سے ہوتی ہے، اتنی اچھی تربیت سختی سے نہیں ہوتی۔ گود میں پرورش پائی ہے 4 یا 5 صحابہ نے، حسن و حسین تھے 2، آپ دیکھیں کس مقام پر پہنچے ہیں، آپ نے ان کی پرورش کی ہے۔ جب آپ علیہ السلام کا انتقال ہو رہا ہے تو حضرت حسن و حسین کی عمر 7-8 سال ہے، یعنی 8 سال کا بچہ 3-4 سال تو پرورش پا چکا ہے، اور حضرت علی بن ابی طالب نے آپ کی گود میں پرورش پائی ہے، دیکھو وہ کتنے بڑے آدمی بنے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت عباس کے بعض بیٹوں نے آپ کی گود میں پرورش پائی ہے، سب بڑے درجے کے لوگ بنے ہیں، لیکن آپ نے کسی پر سختی نہیں کی۔ ہمیں سبق دیا ہے کہ نرمی سے جو کام ہوتے ہیں وہ سختی سے نہیں ہوتے۔ اور ہمارا معاشرہ کیا کہتا ہے، الٹی انگلیوں سے جو گھی نکلتا ہے وہ سیدھیوں سے نہیں نکلتا۔ اولاد کے ساتھ پیار سے کام چلتا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ میری تقریباً آخری گزارش تھی، ہم اپنی اولاد کو عزت دیں، ہم اپنی اولاد کو محبت دیں، ہم اپنی اولاد کو پیار دیں، ان کی غلطیوں پر چشم پوشی کریں، درگزر کریں اور سہ جائیں اور ان کو پیار سے سمجھیں۔ ہم سمجھاتے بعد میں تھپڑ پہلے مارتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ایسے سمجھے گا نہیں۔ آپ ایک دفعہ 1 ہفتہ ایسے کر کے دیکھ لیں، کہیں گے آپ مجھے ساتھی سمجھ کے کہہ دینا کہ وہ ہمیں کہہ گیا تھا کہ نرمی کرو۔ آپ 1 ہفتہ ٹھان لیں میں نے بچے پر سختی نہیں کرنی، وہ جتنا کچھ کرے میں نے اپنے اوپر سختی کرنی ہے، اپنے پر کنٹرول کرنا ہے، غصہ پینا ہے اور اس کو پیار سے سمجھانا ہے۔ میں نے آپ 1 ہفتہ کر کے دیکھ لیں، اس کے بعد آپ رزلٹ دیکھنا۔ اگر اس ہفتے کا نتیجہ آپ کے سابقہ سالوں سے اچھا نہ ہو تو پھر کہنا۔ پیار سے بچہ گرویدہ ہو جاتا ہے، پیار سے بچہ ہمارے خلاف نہیں ہوتا، باغی نہیں ہوتا۔ جب ہم ہر بات اس کو مارتے ہیں نا اپنی اولاد کو، وہ پھر چپکے سے کام کر کے آتا ہے اور ہمیں بتاتا نہیں ہے،
اور جب ہم اسے پیار کرتے ہیں تو پھر وہ اگر غلط کام بھی کرے اور باپ اس کو مارے نہ، وہ بتا دیتا ہے۔ مثلا باپ نے پوچھا بیٹا کہاں سے آ رہا ہے، اور وہ باہر سے کوئی غلط سوسائٹی سے آ رہا ہے، اور وہ باہر سے کوئی ٹی وی فلم ڈرامہ دیکھ کر آ رہا ہے، اگر اس کو پتہ ہے کہ میں نے بتا دیا تو میری تو آج خیر نہیں ہے، وہ 1 منٹ میں جھوٹ بولے گا، میں ادھر نا دوست کے ساتھ کھیل رہا تھا، اس کو پتہ ہے گھر میں خیر نہیں ہے، تو مجھ سے وہ چھپا رہا ہے، وہ غلط ماحول میں پھنس رہا ہے۔ جب اچھے طریقے سے پھنس جائے گا، اب مجھے باہر کے لوگ بتائیں گے کہ آپ کا بیٹا تو ایسے ہو چکا ہے، ابھی تو 10-12 سال عمر ہے اس کی، اب میں جو اس کو ڈانٹنا چاہوں گا اب وہ اپنا پختہ ہو چکا ہے، اب وہ نہیں چھوڑ سکتا اس عادت کو۔ اگر میں اس پر سختی نہ کرتا، میں اس کو پیار سے سمجھاتا ہوتا، اور وہ جیسے پہلے دن آیا اور اس کو پتا ہوتا کہ میرے باپ مجھے نہیں ماریں گے اگر میں سچ بتا دوں، مجھے بتا دیتا ابا جی میں فلم دیکھ کر آیا ہوں، اور میں اسے کچھ نہ کہتا، میں چپ کر جاتا، میں کسی اور مجلس میں اس کو پیار سے سمجھاتا، بیٹا اس کا یہ نقصان ہے، یہ نقصان ہے، یہ نقصان ہے، تم بڑے ہو جاؤ گے، آفیسر نہیں بن سکو گے، پڑھ لکھ نہیں سکو گے، دیکھو رولتے رہو گے، ایسے ہو جائے گا۔ اس کو میری بات سمجھ آتی تو وہ ان بری عادتوں سے واپس آ جاتا۔ جب میں نے سختی کی اس نے مجھے بتایا نہیں، جب وہ بری عادتوں میں پختہ ہو گیا تو میرے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ ہم اولاد کو نرمی دیں، پیار دیں، انشاءاللہ اس کے نتائج بہت اچھے ہیں۔ بس یہ چاندی گزارشات تھی میری طرف سے۔ ایک تو بیٹی اور بیٹا دونوں اللہ کی رحمت ہیں، بیٹی اور بیٹا دونوں اللہ کی نعمت ہیں، بیٹی اور بیٹا دونوں اللہ کی طرف سے سعادت ہیں۔ بیٹی کو بھی عزت دو، بیٹے کو بھی عزت دو، بیٹی کو بھی نعمت سمجھو، بیٹے کو بھی نعمت سمجھو۔ دوسری گزارش میں نے یہ کی ہے، اپنی بیٹی اور بیٹے کو عزت دو، اپنی اولاد کو عزت دو، نرمی کے ساتھ پیش آؤ، پیار کے لفظوں سے ان کو پکارو، اس کے نتائج آپ اسی زندگی میں دیکھ کر یہاں سے روانہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کے ان مبارک تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔